ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਗੁਰੂ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਗੁਰੂ, ਬੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪਤ ਗੁਰੂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋੜੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਆਪ ਨਿਰਾਲੇ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਵਾਰ ਕਰੋੜਾਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ
ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਰਥ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਬਲਬੁੱਧੀ ਇਤਫਾਕ ਬਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਤਿਲਫੁਲ ਵਢਾਵਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਸੰਗਤਾਂ ਤਿਲਫੁਲ ਵਢਾਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਲਾਉਣੀ। ਸ੍ਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਰਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਜੋ ਬੋਲੇ ਘਰ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹੈ ਜਗ ਆਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ ਸਗਲਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਔਰ ਨਿਵਾਜੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ अपनी रचना की पवित्रता वास्ते कलगीधर पातशाह महाराज जी की बख्शिश की हुई फतेह दोहराओ जी। कोई भी रचना बाजी ना रहे, सारे बड़े प्यार के नाल रट के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कोटान कोटवार शुकर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का। उस तो बाद तह दिलों धन्यवाद समूह संगत का। सच्चे पातशाह जी ने कृपा की, अपना मेल प्यार रखे। मैं पहला भी ये बेनती करता हूँ कि जे असीं समझिए कि 5-7 जाने असीं इहो जिहे समागम नेपरे चढ़ा लांगे तां साडे वास्ते बहुत कोई वधिया गल नहीं है, क्योंकि इहो जिहे समागम एडे वड्डे समागम करने किसी 2-4 मनुख जां 2-4 व्यक्तियों के काम नहीं होंदे। जो सारा नगर एकत्र होंदा है, हरेक कारज नूं अपना कारज समझ के करदा है, फिर ये समागम वधिया तरीके नाल नेपरे चढ़ जाया करते हैं। सो सारा ही नगर अपना बधाई का पात्र है। जो आपां इस समागम 14 तरीक तो प्रारंभ कीते सी, इस बार 15वें साल की प्रभात फेरी आपां कीती है। 14 तरीक तो लैके 19 नवंबर तक जिन्ने भी समागम होए, भावें प्रभात फेरी हुई, नगर कीर्तन होया, श्री अखंड पाठ साहिब हुए, सब दे विच आप जियां ने तन करके मन करके धन करके सेवावां कीतियां। सो तां ही अपना ये प्रोग्राम इन्ने वधिया तरीके दे नाल नेपरे चढ़ गया है। सारियां संगतां नूं लख-लख मुबारकां। सो इस तो बाद जिथे आपां ने साहिब श्री गुरु नानक साहिब महाराज जी ने प्रकाश दिहाड़े की खुशी दे विच इकट्ठे होए हैं, एक दूजे नूं आपां मुबारकबाद दे रहे हैं। उत्थे अज बहुत बड़ी दूसरी खुशी भी है अपने वास्ते, जो आप अरदास बेनती पातशाह दे चरणों में कर चुके हैं कि जो साडे किसान वीर, किसान ही नहीं सारे ही वर्ग जिन्होंने समझ सी कि ये काले कानून सब वास्ते खतरनाक ने, सारे एकत्र होए, एकमुठ होए। सो लगभग 1 साल तो दिल्ली दे विच, उस तो पहला अलग अलग स्टेटां दे विच धरने मुजाहरे हुए। सो अज पातशाह की कृपा हुई, साहिब श्री गुरु नानक साहिब महाराज जी ने उन्होंने जालम सरकारां नूं इस समर्थ बख्शी तां ये काले कानून वापस हुए। इस खुशी का इजहार आपां एक जगारे के रूप में करना, सारे उच्ची आवाज़ दे विच, बुलंद आवाज़ दे विच इस जगारे का जवाब दिओ। बोले सो निहाल। अगे वास्ते आपां अरदास बेनती भी की है कि सच्चे पातशाह साडे सारे देश दे विच एकता इतफाक प्यार बनिया रहे, तां जो सन जालम सरकारां के वास्ते इहो जिहे कोई कानून पास ही ना कर सकन कि उन्होंने पता होवे कि जे असीं इहो जिहा कोई काम करांगे तां लोग एकमुठ ने, एकत्र ने, फिर साडे खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करनगे। सो मैं ज़्यादा समा ना लाउंदा होया, क्योंकि जदों साहिब श्री गुरु नानक साहिब महाराज जी दा प्रकाश दिहाड़ा हुंदा है, सो जिन्ने भी सेवादार वीर अलग अलग ड्यूटियां बाखूबी ढंग नाल निभाउंदे ने, उन्हां सब दा मान सम्मान किया जाता है। सो मैं बेनती
ਕਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਖੂਬੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਸੋ ਜੋ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਪੰਜ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਖੂਬੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਜੀਤ ਕੀਮਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਾਖੂਬੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ, ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਵੀਰ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰਬਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰਬਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਘੋੜੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰਬਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਾਸਟਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਘੋੜੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਗੋਲਾਪੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਲਵੋ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਗੋਲਾਪੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ। ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਵੀਰ ਕੌਰ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਪਤਨੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ USA, ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ USA, ਦੋਤਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰੌਣ ਲਗਾਈ ਜਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੂ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਸਟਰ ਨਵਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਰਾਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰੌਲਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਰੌਲਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਕਮਲ ਕੌਰ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਏਕਮ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ, ਸਰਪੰਚ ਸੁਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਤ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰੌਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ, ਸਰਪੰਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰੌਣ ਲਗਾਉਣੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਂਭਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਮਨਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨੀਤਾ ਵੀਰ, ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਮੋਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੱਗੂ। ਸੋ ਇਹ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਲਓ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਲਓ। ਸੋ ਪੰਜ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਰਦਾਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਦੀ ਸੀ।
ਸੋ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀ, ਆਪਣਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੀਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀ, ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਖੂਬੀ ਸੇਵਾ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ, ਜੋ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ, ਲੰਬੜਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਜਸਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਨੀ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਕੂ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਕੀਰਤਨ ਜਥੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਹੜੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ। ਸਰਦਾਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੱਕੀ, ਪੰਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਚ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੀ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੂ ਫੌਜੀ, ਕਾਕਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਤੀ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਲਾਖਾ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ। ਹਲੋ ਜੀ ਸੋ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਲਿਖ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁਦਰਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਵੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਪੰਚ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਖੂਬੀ ਸੇਵਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਸਵੀਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਗਾ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਖੂਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੇਖਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਹਿਲੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ,
ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੁੱਲਣਯੋਗ ਜੀਵਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਣਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ 2 ਜਨਵਰੀ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ ਉਹ 3, 4 ਔਰ 5 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। 5 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ। 2 ਜਨਵਰੀ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੱਸਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਲੋਹੜੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 2 ਜਨਵਰੀ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰਬਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਬਾਬਾ ਘੋੜੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਥਾਨ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਦੇਗ ਵਰਤਣੀਏ। ਦੇਗਾਂ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਚਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਜੋ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਸਮਝਿਆ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਇਤਫਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕਣ ਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਆਰ ਇਤਫਾਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਣਜਾਣ ਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀ। ਸੋ ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਵੀ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਵੀ ਕਰਾਈਆਂ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲੋੜ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਲਾਹੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਨੀਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੀਰਤਨ, ਭਾਵੇਂ ਸੇਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਫੌਜੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੋਲੀ ਜੀ ਚਲਾਉਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮੇਂ ਬੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਰਤੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਪਿਰਟ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇੰਜਣ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਡੱਬੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਾ, 2 ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਲੰਬੀ ਰੇਸ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਮੂਹ ਸੇਵਾ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਜੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਸਿੰਘ, ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਕੀਰਤਨ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਬਾਟੀਆਂ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਦਾਸ ਦਿਵਾਰਾ ਲਾਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ ਪੂਰੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਆ। ਸਮੂਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਗੁੱਸੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਰੰਗ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਗਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਹ ਰੋਗ ਦਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਦੇਹ ਰੋਗ ਦਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਮਿਲੇ। ਸੁਆਹ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਗਾ ਵਰਤਣੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੇਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੰਗਰ